Today we are going to discuss about water supply and sanitary engineering subject. In this we are going to discuss about unit second. The chapter name is appurtenances in the distribution system. But before we get into the second chapter, let's revise what we have learnt in the first chapter, which is water distribution system. In first chapter we learnt about types of layouts of distribution system. Types of layouts, in that first one is dead end system, second gridiron system, third circular system, circular or ring system, next fourth one is radial system. So students, ఈరోజు మనం వాటర్ సప్లై అండ్ శానిటరీ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్లో సెకండ్ యూనిట్ అపర్టెనెన్సెస్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. అయితే ఈ నీటి పంపిణీ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క వివిధ పరికరాల గురించి మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం. కానీ సెకండ్ యూనిట్ కన్నా ముందు మనం ఫస్ట్ యూనిట్ గురించి కొద్దిగా రివైజ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. దాంట్లో మనం ఫస్ట్ ఏముంది? టైప్స్ ఆఫ్ లేఅవుట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అయితే ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు? ఫస్ట్ లేఅవుట్ ఏముంది? డెడ్ ఎండ్ సిస్టమ్, సెకండ్ గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్, థర్డ్ సర్క్యులర్ ఆర్ రింగ్ సిస్టమ్, ఫోర్త్ రేడియల్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అయితే ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం వాటర్ అనేది మన సోర్స్ నుంచి కన్జ్యూమర్ వరకు ఎట్లా సప్లై చేస్తాం. అయితే దీంట్లో కూడా మనకు 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఫస్ట్ ఈజ్ గ్రావిటేషనల్ సప్లై సిస్టమ్, సెకండ్ పంపింగ్ సప్లై సిస్టమ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ కంబైన్డ్ గ్రావిటీ అండ్ పంపింగ్ సిస్టమ్. దీంట్లో మనకు 3 రకాల డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ అనేది గ్రావిటేషనల్ సప్లై సిస్టమ్, సెకండ్ పంపింగ్ సప్లై సిస్టమ్, థర్డ్ కంబైన్డ్ గ్రావిటీ అండ్ పంపింగ్ సిస్టమ్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం టైప్స్ ఆఫ్ పైప్స్. నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ ఈజ్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ పైప్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పైప్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. అయితే నెక్స్ట్ మనం వివిధ రకాల పైపులు ఏదైతే మనం నీటి పంపిణీ వ్యవస్థలో ఉపయోగిస్తామో దాని గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. అదేంటంటే సిఐ పైప్స్, స్టీల్ పైప్స్, ప్రీస్ట్రెస్ కాంక్రీట్, సిమెంట్ కాంక్రీట్ పైప్, ఆర్సీసీ పైప్స్, ఏసీ పైప్స్, జిఐ పైప్స్, పీవీసీ పైప్స్. సో స్టూడెంట్స్, please, what I have given in important questions, please go through those questions. The questions which I have given you are examination point of view questions, so please go through that. Next, now I am going to discuss about unit 2, that is appurtenances in the distribution system. Appurtenances is nothing but the various devices which are used in the distribution system are known as appurtenances. Appurtenances means the various devices which are used in the distribution system along the distribution system is known as appurtenances. Appurtenances అంటే ఏంటంటే వివిధ పరికరాలు ఏదైతే మనం నీటి పంపిణీ వ్యవస్థలో ఉపయోగిస్తామో దాన్ని అపర్టెనెన్సెస్ అని అంటాం. అపర్టెనెన్సెస్ వివిధ పరికరాలు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ devices which are used in distribution is known as appurtenances. So in that introduction, the first is valves. Valves mean in waterworks, valves to control the flow of water, to regulate the pressure, to release or to admit air, prevent flow of water in opposite direction, valves are required. Valves are used in the water distribution system to control the flow of water,
to regulate the pressure. So we can control the flow of water, and we can control the pressure also by means of valves, and we can release or we can admit the air into the distribution system, or we can stop the flow of water in opposite direction with these valves. With these valves we can control the flow of water, we can regulate the pressure of water, we can admit or release the air in the distribution system, and we can prevent the flow of water in opposite direction. So valves are used for this purpose in a distribution system. ఈ అపార్టెనెన్సెస్లో మనకి ఈ పరికరాల్లో ఫస్ట్ వన్ ఏముందంటే అది వాల్స్ అనేది ఒక నీటి పంపిణీ వ్యవస్థలో మనకు వాటర్ యొక్క ఫ్లోని మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు అన్నమాట. దీని ద్వారా మనం ఏదైతే ఫ్లో ఉంటుంది పైప్స్లలో ఏదైతే వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది ఆ ఫ్లోని మనం ఈ వాల్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఆ ప్రెషర్ని ఏదైతే ప్రెషర్ మనకు వస్తుంది పైప్స్ ద్వారా ఆ ప్రెషర్ని కూడా మనం రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు, ఎక్కువ చేయొచ్చు లేకపోతే తక్కువ కూడా చేయొచ్చు. ఇంకా ఆ నీటి పంపిణీ వ్యవస్థలో ఏదైతే వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఉంది దాంట్లో మనం ఎయిర్ అంటే గాలి మనం దాని లోపల మనం పంపొచ్చు, మళ్ళీ ఆ గాలిని మనం ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ నుంచి ఆ పంపిణీ వ్యవస్థ నీటి పంపిణీ వ్యవస్థ నుంచి మనం ఆ గాలిని బయటికి కూడా తీసుకురావచ్చు. ఇంకా ఏదైతే ఫ్లో మనకు బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఏదైతే ఫ్లో ఉంటుంది ఆ ఫ్లోని కూడా మనం ఆపొచ్చు అన్నమాట. ఇవన్నీ మనం ఈ వాల్స్ ద్వారా మనం ఇవన్నీ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద different situation and requirements, different types of valves are used in the distribution system. So depending on the different situation, according to the situation and according to the requirements, different types of valves are used in the distribution system. అయితే మనం ఆడ సిచ్యువేషన్ ప్రకారము ఆడ మనకి ఏదైతే అవసరం ఉంది రిక్వైర్మెంట్ ఉంది దాని ప్రకారం మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. డిఫరెంట్ టైప్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫ్లోని మనం రెగ్యులేట్ చేసేది ఉంది, అయితే దానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ వాల్వ్ ఉంటుంది. ప్రెషర్ని ఎక్కువ చేసేది ఉంది, దాన్ని మనం ఇంకో టైప్ ఆఫ్ వాల్వ్. అయితే ఆ సిచ్యువేషన్ని అవసరాన్ని బట్టి మనం ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో వాల్వ్స్ అనేవి మనం ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ we have different types of valves. In this, first one is sluice valve or stop valve, check valve or reflux valve. Next one is air relief valve or float valve. Next, drain valve or blow offs, and the last one is screw valve. So these are all different types of valves which are used in the water distribution system. So these valves are used according to the situation and according to the requirement occurs in the water distribution system. So students, ఇది మనకు వివిధ రకాల వాల్వ్స్ అన్నమాట. దీంట్లో మనకు ఫస్ట్ వన్ అనేది స్లూయిస్ వాల్వ్ లేదా స్టాప్ వాల్వ్. దాన్ని మనం స్లూయిస్ వాల్వ్ కూడా అంటాం, స్టాప్ వాల్వ్ కూడా అనొచ్చు. నెక్స్ట్ చెక్ వాల్వ్ ఆర్ రిఫ్లక్స్ వాల్వ్. దీనికి చెక్ వాల్వ్ లేదా రిఫ్లక్స్ వాల్వ్ కూడా మనం దీన్ని పిలవచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎయిర్ రిలీఫ్ వాల్వ్ ఆర్ ఫ్లోట్ వాల్వ్. ఇది ఎయిర్ రిలీఫ్ వాల్వ్ కూడా చెప్పొచ్చు మనం, లేదా ఫ్లోట్ వాల్వ్ కూడా మనం చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డ్రైన్ వాల్వ్ ఆర్ బ్లో ఆఫ్స్. అయితే ఈ డ్రైన్ వాల్వ్ మనం దీన్ని డ్రైన్ వాల్వ్ కూడా అనొచ్చు, బ్లో ఆఫ్. అయితే లాస్ట్ వన్ అంటే ఏంటంటే స్క్రూ వాల్వ్. అయితే ఇవన్నీ వివిధ రకాలైన వాల్వ్స్ అన్నమాట. ఏదైతే అవసరాన్ని బట్టి మనం ఈ వాల్వ్స్ని ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తాం, ఎక్కడైతే సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అవుతుంది
ఎక్కడైతే మనకు నీడ్ ఉంటుంది, ఎక్కడైతే అవసరం ఉంటుంది, అక్కడ ఏ ఏ సిచ్యువేషన్ దగ్గర ఏ వాల్వ్ అవసరం ఉంది దాన్ని బట్టి మనం దీంట్లో ఏదైనా ఒక వాల్వ్ మనం యూజ్ చేస్తాం వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ sluice valve or stop valve. These are sometimes known as gate valves. So these are also known as sluice valves, are also known as gate valves. అయితే మనం ఈ స్లూయిస్ వాల్వ్ని మనం గేట్ వాల్వ్స్గా కూడా పిలవచ్చు. స్లూయిస్ వాల్వ్స్ అనేది మనం ఒక్కొక్కసారి మనం దీన్ని గేట్ వాల్వ్ కూడా పిలుస్తామన్నమాట. నెక్స్ట్ పాయింట్, మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ డొమెస్టిక్ వాటర్ సప్లై. దీస్ స్లూయిస్ వాల్వ్స్ ఆర్ స్టాప్ వాల్వ్ ఈజ్ యూజ్డ్ most commonly used in domestic water supply. Domestic means in our houses. It is mostly used in houses in a water supply system. అయితే మనకి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏముందంటే, ఈ మోస్ట్ కామన్ అయితే ఇది మనం ఎక్కువ మన ఇంట్లో వాటర్ సప్లై సిస్టంలో ఈ స్లూయిస్ వాల్వ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మనం మన ఇండ్లలో చూస్తాం వాటర్ సప్లై సిస్టమ్, దానికి వాల్వ్స్ ఉంటాయి. అయితే ఆ వాల్ నుంచి మనం ఆ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో లేకపోతే స్టాప్ చేయాలనో ఆ వాల్ ద్వారానే మనం ఆ వాటర్ని మనం స్టాప్ చేయగలుగుతాం. నెక్స్ట్ దాన్ని ఆన్ చేస్తే మనకు వాటర్ అనేది ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే దాంట్లో రన్ అవుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ జనరల్లీ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఇన్ పైప్ లైన్. నెక్స్ట్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్? దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ ద ఫ్లో. By this we can also control the flow in the pipe. So we can also control the flow in the pipeline. అయితే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏముందంటే, మనకు ఈ స్లూయిస్ వాల్వ్ ద్వారా మనం ఆ పైప్ లైన్లో వాటర్ ఫ్లోని కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇది మనకు వాటర్ ఫ్లోని కూడా మనం ఆ ఫ్లోని ఎక్కువ కూడా చేయొచ్చు, ఆ ప్రెషర్ని మనం తక్కువ కూడా చేయొచ్చు. అయితే కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఏదైతే వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది పైప్ లైన్లో దాన్ని మనం వీ కెన్ కంట్రోల్. నెక్స్ట్ పాయింట్, when a question of repair is needed, this valve closes the supply of water beyond the valve in pipeline. So whenever a repair is needed, this valve closes the supply of water beyond the valve in pipeline. అయితే means this what this means is, if a pipeline is needed a repair, then this valve stops the supply of water. So the leakage which the pipe has, it will stop the water coming out of it and the loss is minimum. So beyond the valve the supply of water is స్టాప్డ్ బై దిస్ స్లూయిస్ వాల్వ్. ఈ స్లూయిస్ వాల్వ్ అంటే మనకు ఏదైనా పైప్ రిపేరింగ్ వచ్చినప్పుడు, ఆ పైప్ లైన్లో రిపేరింగ్ వచ్చినప్పుడు మనకేం చేస్తుంది, ఇది ఎక్కడైనా లీకేజ్ ఉంటే ఆ లీకేజ్ నుంచి ఏదైతే మనకు నీరు బయటికి వస్తుంది, ఆ నీరుని మనం వేస్ట్ చేయకుండా ఆ వాల్వ్ని మనం క్లోజ్ చేస్తే ఆ వాల్వ్ వరకు మనకు ఏదైతే వాటర్ సప్లై అవుతుంది అది మనకు స్టాప్ అవుతుంది అన్నమాట. అట్లా స్టాప్ అయితే మనం ఆ వాల్ తర్వాత ఉన్న ఎక్కడైతే మనకు రిపేరింగ్ ఉంది ఆ పైప్ లైన్లో దాన్ని మనం రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా మనకు వాటర్ లాస్ కూడా కాదు. నెక్స్ట్ ఏదైతే మనకు వేరే దగ్గర నీళ్ళు అవసరం ఉంటే కూడా అక్కడ మనం వాటర్ని సప్లై చేసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ స్లూయిస్ వాల్వ్. సో వన్స్ అగైన్ we will go through this. First point is, these are sometimes are known as gate valves and most commonly used in domestic water supply. Next, this is generally used to control the flow in pipeline. Next point is, when a question of repair is needed, this valve close the supply of water beyond the valve in pipeline. అయితే ఇవన్నీ కొన్ని పాయింట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి మనం చూద్దాం.
దీన్ని మనం ఏమంటామంటే స్లూయిస్ వాల్ని మనం ఇంకో పేరుతో కూడా పిలవచ్చు. అది ఏమంటే కొన్నిసార్లు మనం గేట్ వాల్స్ని కూడా పిలుస్తాం దాన్ని. నెక్స్ట్ ఈ వాల్స్ అనేవి మనం మన డొమెస్టిక్ వాటర్ సప్లై అంటే మన ఇంట్లో ఏదైతే వాటర్ సప్లై ఉంటుంది దాంట్లో యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇది జనరల్లీ మనకు ఒక పైప్ లైన్లో వాటర్ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఏదైనా పైప్ లైన్లో మనకు రిపేర్ ఉన్నప్పుడు ఆ వాల్ అనేది మనకు క్లోజ్ చేస్తే ఆడ వరకు మనకు వాటర్ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఎక్కడైతే మనకు రిపేర్ ఉంటుంది ఆ రిపేర్ మనం వాటర్ లాస్ కాకుండా సప్లై స్టాప్ కాకుండా మనం చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ దీస్ వాల్స్ ఆర్ చీపర్. అయితే ఈ వాల్స్ అనేది మనకు తక్కువ ధరలో మనకు దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్ ఆఫర్ లెస్ రెసిస్టెన్స్ టు ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ దెన్ అదర్ వాల్స్. దీస్ ఆఫర్స్ లెస్ రెసిస్టెన్స్ టు ఫ్లో విత్ కంపేర్ టు అదర్ వాల్స్. అయితే వేరే వాల్స్ కన్నా ఇది తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఫ్లో ఏదైతే వాటర్ పైప్ లైన్లో ఫ్లో ఉంటుంది దానికి తక్కువ రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ దే ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ స్ట్రేట్ పైప్ లైన్స్ అట్ 150 to 200 meter intervals. So these walls are provided in a straight pipeline. In a straight pipeline between at 150 to 200 meter interval means about 150 to 200 meters a valve is fixed in a straight pipeline. అయితే ఈ వాల్వ్ అనేది మనకు ఒక స్ట్రేట్ పైప్ లైన్లో 150 నుంచి 2 మీటర్ల ఇంటర్వెల్లో దూరంలో ఒక్కొక్క వాల్వ్ మనం ఈ పైప్ లైన్లో ఫిక్స్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ద ఎంటైర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ బ్లాక్స్ బై ప్రొవైడింగ్ దిస్ వాల్వ్స్ అట్ అప్రోప్రియేట్ ప్లేసెస్. సో ద టోటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విచ్ ఈజ్ divided into blocks. Blocks means into parts by providing these walls at appropriate wherever it is needed. These walls are provided and the supply system is divided into blocks. అయితే ఈ వాల్ ద్వారా మనం ఏదైతే సప్లై సిస్టమ్ ఉంటుంది దాన్ని ఒక చిన్న విభాగాలు చేసి ఈ వాల్ ద్వారా మనం వాటర్ సప్లై చేయొచ్చు అన్నమాట. Next, check valves are reflux valves. This is also called as non-return valves. A reflux valve is an automatic device which allows water to go in one direction only. So, check valves is also known as non-return valve. In this reflux valve is an automatic device. Placed in the pump and it allows the water to go in one direction only. ఈ చెక్ వాల్ అనేది మనం దీన్ని నాన్ రిటర్న్ వాల్వ్స్ అని కూడా అంటాం. దీంట్లో ఏదైతే వాల్ ఉంటుంది అది ఒక ఆటోమేటిక్ డివైస్ అన్నమాట. ఆ ఆటోమేటిక్ డివైస్కి ఎప్పుడైతే వాటర్ తగులుతుంది ప్రెషర్తో అది ఆటోమేటిక్గా మనకు మూవ్ అయిపోతుంది, పక్కకి జరిగిపోతుంది. అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, ఆ వాల్ వాటర్ని ఒకటే డైరెక్షన్లో వన్ డైరెక్షన్లో దాన్ని అలౌ చేస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ పాయింట్, దే ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ వాటర్ పైప్స్ విచ్ అబ్టైన్డ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ పంప్. సో దీస్ చెక్ వాల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ వాటర్ పైప్స్ విచ్ అబ్టైన్డ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ పంప్. ఏదైతే చెక్ వాల్స్ ఉన్నాయి ఇది వాటర్ పైప్స్ మనకు డైరెక్ట్ పంప్ నుంచి ఏదైతే వాటర్ పైప్స్ వస్తాయి దాంట్లో ఇది ప్లేస్ చేస్తారన్నమాట. ప్లేస్ అంటే ఫిక్స్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, when the pump is stopped, the water in the pipeline does not rush back and damage the pump. So the advantage of this check valves is when the pump is stopped and the supply is stopped, it does not allow the water to go back in the pump and damage the pump. సో ఈ రిఫ్లెక్స్ వాల్ లేదా చెక్ వాల్స్ మనకి ఏం పనికి వస్తుందంటే, ఒకసారి మనకు పంప్ స్టాప్ అయిన తర్వాత ఆగిన తర్వాత
వాటర్ సప్లై కూడా మనకు ఆగిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటర్ మనకు బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు ఆ పంప్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఈ చెక్ వాల్వ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ వాటర్ని బ్యాక్ రానియకుండా చూస్తుంది అనమాట. అందుకొరకు దాన్ని నాన్ రిటర్న్ వాల్వ్స్ కూడా అంటాం మనం. నెక్స్ట్ ఎయిర్ రిలీఫ్ వాల్వ్. నెక్స్ట్ ఎయిర్ రిలీఫ్ వాల్వ్. In long pipelines, air accumulates at high points of the line which interferes with streamline flow of water. At such places, air valves are provided which remove the accumulated air automatically. So, these air valves are provided in long pipelines where air accumulates means when air enter into those long pipelines, this air wall automatically removes the air from those pipelines. Air relief wall అంటే ఏం చేస్తుందంటే, మనకు ఇది పెద్ద లాంగ్ పైప్ లైన్స్లో ఈ ఎయిర్ వాల్స్ అనేది మనం ప్లేస్ చేస్తాం. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఈ లాంగ్ పైప్ లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు దాంట్లో ఎయిర్ అనేది మనకు ఆ పైప్ లైన్స్లో వెళ్ళిపోతుంది లోపల. అయితే ఈ ఎయిర్ రిలీఫ్ వాల్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఆ ఎయిర్ ఏదైతే వాటర్ సప్లై పైప్ లైన్స్లో ఎంటర్ అయింది, లోపలికి వెళ్ళింది, ఆ ఎయిర్ని ఈ ఎయిర్ రిలీఫ్ వాల్ ఆ ఎయిర్ మొత్తంని ఆటోమేటికల్లీ ఆ పైప్ లైన్కి వెళ్ళి బయటికి పంపుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ పాయింట్, this walls has 1 or 2 hollow floats inside the float chamber. This walls has two hollow floats inside the chamber. అయితే ఈ వాల్ లోపల మనకు 2 hollow floats ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ ఫిగర్లో మనకు ఒక స్పూన్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ ఉంది లోపల, దాన్నే మనం ఫ్లోట్స్ అంటాం. ఈ ఫ్లోట్స్ మనకు ఈ ఏదైతే ఛాంబర్ ఉంటుంది దాంట్లో ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ పాయింట్, there are air opening at the top and the walls are connected to main. So we can see in this figure that on the top of the wall there are air openings. So the walls are connected to the main. అయితే ఈ ఫిగర్లో మనం చూడొచ్చు, పైన మనకు ఎయిర్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి, ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంటుంది, అయితే ఖాళీ ప్లేస్ అది. అయితే దాన్ని మనం ఈ వాల్స్ని మనం చేస్తాం మెయిన్ పైప్కి కనెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్, డ్రైన్ వాల్వ్ ఆర్ బ్లో ఆఫ్స్. These are also called washout valves. They are provided at all dead ends and depression of pipelines to drain out the wastewater. Drain valves or blow-off valves is nothing but these are also called as washout valves, which are provided at all dead ends of the pipelines to drain out the wastewater. So we can say it as a washout valves. These drain valves are also known as washout valves, which are placed at all dead ends of the pipes to drain out the wastewater. సో ఈ నెక్స్ట్ మనకి ఏ వాల్ ఉందంటే డ్రైన్ వాల్ లేదా బ్లో ఆఫ్ వాల్. అయితే ఈ డ్రైన్ వాల్ అనేది మనం ఇంకో పేరుతో కూడా దీన్ని పిలవచ్చు. అయితే ఈ డ్రైన్ వాల్స్ని మనం వాషౌట్ వాల్స్ కూడా అంటాం. అయితే ఇది ఒక పైప్ లైన్ వాటర్ సప్లై సిస్టంలో ఒక పైప్ లైన్లో లాస్ట్ డెడ్ ఎండ్లో ఈ వాల్స్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తామన్నమాట. ఎందుకు ఫిక్స్ చేస్తాం, ఏదైతే వేస్ట్ వాటర్ ఉంటుంది, ఏదైతే గలీజ్ వాటర్ ఉంటుంది, ఆ వేస్ట్ వాటర్ని ఈ వాల్స్ ద్వారా మనం బయటికి పంపొచ్చు అన్నమాట. ఈ డ్రైన్ వాల్వ్ అంటే టు డ్రైన్ అవుట్ ద వేస్ట్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద పైప్ లైన్స్. అయితే ఇది ఏం చేస్తుంది, వేస్ట్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ మొత్తం వేస్ట్ వాటర్ని ఏదైతే ఖరాబ్ ఉంటుంది, పొల్యూటెడ్ ఉంటుంది, ఆ వాటర్ని ఏం చేస్తుంది, అది ఆ పైప్ లైన్ నుంచి బయటికి పంపేస్తుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్
These are ordinary valves operated by hand. So this can be operated by hand. This valve is not required any kind of instrument to operate. This can be operated by hand, and these are ordinary valves. These are ordinary valves. అయితే ఈ వాల్వ్స్ ఇది మనకు ఆర్డినరీ వాల్వ్స్ అని అంటాం దీన్ని. ఎందుకంటే ఇది మనం హ్యాండ్తో కూడా మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఆఫ్ చేయొచ్చు, ఆన్ చేయొచ్చు. ఆఫ్ చేస్తే మనకు నీళ్ళు బయటికి తీయనికి రాదు. అదే ఆన్ చేస్తే ఏదైతే మనకు వేస్ట్ వాటర్ ఉంటుంది ఆ వేస్ట్ వాటర్ని మనం ఆ పైప్ లైన్ నుంచి బయటికి తీయచ్చు అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏముంది మనకు స్కూర్ వాల్వ్. నెక్స్ట్ ఏముంది స్కూర్ వాల్వ్ అన్నమాట. దీస్ ఆర్ సిమిలర్ టు బ్లో ఆఫ్ వాల్వ్స్ అండ్ ఆపరేటెడ్ బై హ్యాండ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో సిమిలర్ టు బ్లో ఆఫ్ వాల్వ్స్, డ్రైన్ వాల్వ్ విచ్ ఈజ్ ఆపరేటెడ్ బై హ్యాండ్. అయితే ఇది కూడా మనకు ఏదైతే డ్రైన్ వాల్వ్ ఉంది, బ్లో ఆఫ్ వాల్వ్ ఉంది, ఈ స్కూర్ వాల్వ్ కూడా సేమ్ ఆ బ్లో ఆఫ్ వాల్వ్ లాగా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. దాన్ని కూడా మనం మన చేతితో ఆపరేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ at dead ends or lowest points in the mains. అయితే ఈ స్కూర్ వాల్స్ అనేది మనం డెడ్ ఎండ్స్లో లోయెస్ట్ పాయింట్ అయితే లాస్ట్ డెడ్ ఎండ్ ఎక్కడ వస్తుంది ఆ పైప్ లైన్ సిస్టంలో, ఒక మెయిన్ పైప్ లైన్ సిస్టంలో. ఇది మనం మెయిన్ సిస్టంలో మెయిన్ పైప్ లైన్ అయితే ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఈ స్కూర్ వాల్ మనం యూజ్ చేస్తాం, అది కూడా డెడ్ ఎండ్స్లో. నెక్స్ట్ పాయింట్, దే ఆర్ ప్రొవైడెడ్ to remove the sand and silt deposited in the pipeline. So these valves are also provide to remove the sand or silt which is in the pipeline, which is deposited in the pipeline. So these are provided to remove all the silt and sand which is deposited in the pipeline at the dead ends. ఈ వాల్వ్ కూడా మనకు ఒక పైప్ లైన్, మెయిన్ పైప్ లైన్ యొక్క డెడ్ ఎండ్లో మనం దీన్ని ఫిక్స్ చేస్తాం. ఇది కూడా ఏదైతే దాంట్లో మనకు సిల్ట్, దుమ్ము, ఏదైనా దాంట్లో వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏదైనా ఉంటుంది ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ని, ఆ శాండ్ని, ఉస్కాని ఉన్న ఆ పైప్ లైన్లో ఉన్న ఉస్కాని, శాండ్ని, మన ఆ సిల్ట్ని ఏం చేస్తుంది, ఇది డెడ్ ఎండ్స్ ద్వారా మనకు ఈ డెడ్ ఎండ్స్లో ఈ స్కూర్ వాల్ అనేది ఫిక్స్ అవుతుంది అనమాట. అయితే ఈ స్కూర్ వాల్ ఆ శాండ్ ఏదైతే డిపాజిట్ ఉందో, సిల్ట్ ఏదైతే దాంట్లో డిపాజిట్ ఉందో దాన్ని బయటికి పంపేస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ వాటర్ మీటర్. ఏ వాటర్ మీటర్ ఈజ్ ఏ డివైస్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇట్. అయితే ఈ వాటర్ మీటర్ మనకు ఒక పైప్ లైన్లో ఫిక్స్ చేస్తే అయితే దాని యొక్క ఫ్లో మనం ఈ వాటర్ మీటర్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫైర్ హైడ్రెంట్స్. ఏ ఫైర్ హైడ్రెంట్స్ అంటే మనకు ఏ హైడ్రెంట్ ఈజ్ అన్ అవుట్లెట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ వాటర్ పైప్ ఫర్ ట్యాపింగ్ మెయిన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫైర్. దే ఆర్ లొకేటెడ్ at 100 to 150 meter apart along the roads and also a junction road. Fire hydrants is provided in water pipe for tapping mainly in case of fire. In case of fire only these fire hydrants are used. They are located at 100 to 150 meters. So these fire hydrants are fixed 100 meters to 150 meters in a pipeline on the roads and ఆల్సో జంక్షన్ రోడ్. అయితే ఈ ఫైర్ హైడ్రెంట్స్ అనేది మనకు 100 మీటర్ నుంచి 150 మీటర్ వరకు డిస్టెన్స్లో మనం దీన్ని ఫిక్స్ చేస్తాం ఒక వాటర్ పైప్లో. ఇది రోడ్స్, అలాంగ్ ద రోడ్ పక్క నుంచి ఏదైతే పైప్ లైన్ ఉంటుంది దాంట్లో ఫిక్స్ అవుతుంది. రోడ్ జంక్షన్స్లో కూడా ఇది ఫిక్స్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ there are two types, namely flush hydrants, post hydrants. Flush hydrants means the flush hydrant is kept in underground chamber flush with footpath covered by CI cover carrying a signboard FH. అయితే ఈ ఫ్లష్ హైడ్రెంట్ అనేది ఏముంటుంది, భూమి లోపల ఉంటుంది, అండర్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది, దాని మీద ఒక కవర్ ఉంటుంది, సిఐ కవర్ అంటే ఒక మాన్యువల్స్ మీద కవర్ వస్తాయి కదా అట్లాంటిది కవర్ దాని మీద ఉంటుంది. దాని మీద మనకు FH అని రాసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పోస్ట్ హైడ్రెంట్స్. Post hydrants nothing but
The post hydrants remain projected 60 to 90 centimeter above ground level. In case of fire accident, the firefighting squad connect their hose to hydrant and draw the water and spray it on fire. So, post hydrants is nothing but this is also a if this is also used when a fire accident occurs, but these are projected 60 to 90 centimeters above the ground level, with which the firefighting squad connect their hose to this hydrant and draw the water and spray it on fire. ఈ పోస్ట్ హైడ్రెంట్ అనేది ఏదంటే మనకు ఇది పైప్ లైన్లో మనకు అప్వర్డ్స్ వస్తుంది, పైకి వస్తుంది, 60 నుంచి 90 సెంటీమీటర్ వరకు పైకి ఉంటుంది. దాన్ని ఈ ఫైర్ ఫైటింగ్ స్క్వాడ్ ఏదైతే ఉంటారో వాళ్ళు దాన్ని కనెక్ట్ చేసి దాంట్లో ఉన్న నీళ్ళని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫైర్ ఎక్కడైతే అవుతుందో దాని మీద స్ప్రే చేస్తారన్నమాట. నెక్స్ట్, రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ ఫైర్ హైడ్రెంట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ షుడ్ బి చీప్. అయితే ఒక గుడ్ ఫైర్ హైడ్రెంట్కి మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయి, అది మనకు తక్కువ ధరలో ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఈజీ టు కనెక్ట్ విత్ హోజ్. ఏదైతే ఫైర్ ఫైటింగ్ టీమ్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళ దగ్గర ఒక హోజ్ అని ఒక ఉంటుంది, ఆ హోజ్ ఈ ఫైర్ హైడ్రెంట్ని ఈజీగా కనెక్ట్ అవ్వాలన్నమాట. నెక్స్ట్, ఈజీలీ డిటాచబుల్ అండ్ రిలయబుల్. ఈ హోజ్ అనేది మనకు ఈజీగా కనెక్ట్ కూడా కావాలి, ఈజీగా డిటాచబుల్ ఉండాలి. డిటాచబుల్ అంటే ఈజీగా బయటికి కూడా రావాలన్నమాట. నెక్స్ట్, షుడ్ డ్రా లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్. ఫైర్ హైడ్రెంట్ ఎట్లా ఉండాలంటే మనం దాంట్లో మనకు ఎక్కువ మోతాదులో నీరు బయటికి రావాలన్నమాట. సో స్టూడెంట్స్, this is about appurtenances which used in water distribution system. Next, I am going to show you some important questions, short questions. We have 4 short questions and we have 4 long questions. So please go through these questions. You will get answers in the slides. So these are examination point of view questions. So please go through this. You are going to get 6 to 8 marks. So students, go through these questions.